పిల్లలు పెద్దలు అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రభునామమున మీకు అందరికీ వందనాలు. ఈ సమయంలో చిన్నపిల్లల ర్యాలీ వారు ఏదైతే సంవత్సరం అంతట్లో నేర్చుకుంటూ వచ్చారో అవి ఈ సమయంలో మనకు చూపిస్తారు. సమయంలో ఫస్ట్ పాట యు ఆర్ ద మాస్టర్ ఆఫ్ ఆల్ క్రియేషన్ అనే పాట పాడతారు. ఇంకా చాలు కూర్చో, స్టార్ట్ చేద్దాం. You are the master of all creation, protector, provider, almighty. The master of all creation, protector, provider, almighty. Our hearts are filled with praise to you. We bow down to worship before you. సమయంలో కేజీ పిల్లలు A to Z వర్డ్స్ చెప్తారు. దాని యొక్క ఆల్ఫాబెటికల్గా చెప్తారు, తర్వాత మీనింగ్ కూడా చెప్తారండి. అల్లరి చేయకూడదు. కేజీ స్టూడెంట్స్ My name is Emmanuel James. A for Abraham. A for Abraham. Abraham was a father of faith. త్వరగా త్వరగా మీరందరూ లైన్లో వెళ్ళిపోండి. దగ్గర పెట్టమ్మా. నిలబడురా, నిలబడు. చెప్పు. David is the second king of Israel. Esther was the queen of Persia and saved the Jewish people. Felix was the Roman
Gideon was the agent of Israel. H for Hannah. Hannah was the mother of prophet Samuel. అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. నా పేరు సలోమి. I for Isaiah. He preached about the coming Messiah. J for Jesus Christ, the Son of God. K for King Solomon. స్విచ్ చేయమ్మా. K for King Solomon. He built a temple in Jerusalem. Lazarus was a friend of Jesus. M for Moses. He lead Israel out of slavery. చూపిరా, బోర్డు చూపిరా. And for Noah. Noah was a righteous man. O for Obadiah. He is one of the 12 minor prophets in the Old Testament. P for Paul. He is the most influential apostle. For Quirinius, he was the Roman governor of Syria. R for Ruth, she was a Moabite woman. S for Saul. Saul was the first king of Israel. T for Timothy. He was the young father, son of Paul. ముందుకు జరగండి, వెనక పడతారు. G for Uriah. He was the husband of Bathsheba. V for Vashti. Vashti is the queen for Persia. టీచర్ అమ్మ మోకాళ్ళ మీద ఉండు, వాళ్ళకి అందడంలే. Double for wise men. They were scholars and astrologers. X for Xerxes. He was the king of Persia. Y for బోర్డు చూపిరా. టీచర్ అమ్మ ఉండి. Yahweh. It is the name of God. బోర్డు చూపిరా. Zacchaeus. Zacchaeus. He was a tax collector. మీరు పోయి నిలబడండి, అందరు కలిసి పాడండి. బ్లెస్ ద లార్డ్ ఓ మై సోల్. ఉండండి. బ్లెస్ ద లార్డ్ ఓ మై సోల్. స్టార్ట్ చేయండి. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I'll worship His holy name.
Sing like never before. Oh my soul, I'll worship His holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I'll worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship His holy name. I'll worship His holy name. Yes, Lord, I'll worship His holy name. పిల్లలు ఒక్క నిమిషం ఇస్తే వాళ్ళు కిందకి తీసుకుని వాళ్ళు కట్ కట్ చేసుకుని ఎక్కుతారు. ఈ సమయంలో కేజీ పిల్లలు ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ చెప్తారు. ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానము, సంయమము, పరిశుద్ధము, ఆశ్రయము. Praise the Lord, we are the fruit of spirit. Praise the Lord, we are fruit of spirit. Galatians 5:22. But the fruit of the spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Love. చూపి అది Matthew 22:37. బోర్డు చూపించు. Love. Matthew 22:37. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Praise the Lord. Praise the Lord. Joy. Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always. And again I will say, rejoice. సరిగా పట్టుకో ఇట్లా. Praise the Lord. Peace. బోర్డు కనపడేటట్టు. Matthew 5:9. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Patience, Ephesians 4:2. Be patient, bearing with one another in love. Kindness. Ephesians 4:2. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Goodness. Galatians 6:10.
Therefore, as we have opportunity, let us do good to all. Philip, Luke, ఎవరా? There is a name. Faithfulness. I love. Hebrews 11:6. Without faith, it is impossible to please God. Gentleness. Ephesians 4:2. Be completely humble and అరే, gentle. there is a name. I love Jesus. ఎవరు పాడేది? Self-control. 2 Timothy 1:7. For God gave us spirit not of fear but power and love and self-control. అది ఫ్రూట్ ఆఫ్ స్పిరిట్ అందరం కలిసి చెప్పమన్నారు కదా అంటే మీరు ఆత్మఫలం ఏమనగా చాలా దెర్ ఈజ్ ఎ నేమ్ Afan में उनका प्रेम मनसुनु समाधानु దుఃఖితను దయాలతో మంచిదాను విశ్వాసము అయగ్రహము ఇప్పుడు సాంగ్ దెర్ ఈస్ ఎ నేమ్. చెప్తుందా? చెప్పగలరా? ఆత్మఫలాలు ఆత్మఫలాలు కొంతమంది చెప్తున్నారు కదక్క, అందరూ కలిపి ఒకేసారి చెప్తారు. ఇంకో పాప వెళ్ళింది ఆద్య అంటే ఎవరు? ఆద్య అంటే ఎవరు? ఆత్మఫలాలు చెప్పేవాళ్ళు ఏమంటారు? ఆద్య ఎవరు? ఏమ్మా లిడియా? ఆద్య ఎవరు? మంచితనం దిట్టతం తాతితం ఆటలితం అక్క అయిపోయింది అక్క. నెక్స్ట్ జీజస్ అనౌన్స్ చేయండి. దెర్ ఈజ్ ఎ నేమ్ ఐ లవ్ అనే పాట. రండి పిల్లలు త్వరగా. సఫాలు సెంటర్స్ సమాధానం విగసంట గాలితము పంచగలము విశ్వాసము సాత్వికను ఆశాలికను గలటి 5:22. There is a name I love to sing and Jesus is the name of Jesus, Jesus, Jesus and Jesus is the name. There is a name I love to sing and Jesus is the name of Jesus, Jesus, Jesus and Jesus is the name. There is a name I love to sing and Jesus is the name of Jesus, Jesus, Jesus and Jesus is the name. There is a name I love to sing and Jesus is the name of US, US, US and Jesus is the name. There is a name I love to sing and Jesus is the name of S, S, S and Jesus is the name. There is a name I love to sing and Jesus
బైబిల్ బుక్స్ చెప్తారు ఇప్పుడు. ఆదికాండము, నిర్గమాకాండము, లేవ్యాకాండము, సంఖ్యాకాండము, ద్వితీయోపదేశకాండము, యెహోషువ, న్యాయాధిపతులు, రూతు, సమూయేలు, రెండో సమూయేలు, మొదటి రాజులు, రెండో రాజులు, మొదటి దినవృత్తాంతాలు, రెండో దినవృత్తాంతాలు, ఎజ్రా, నెహెమ్యా, ఎస్తేరు, యోబు, కీర్తనలు, సామెతలు, ప్రసంగి, పరమగీతములు, యెషయా, ఇర్మియా, విలాపవాక్యములు, ఎజికేలు, దానియేలు, యావేలు, ఆమోసు, ఓబద్యా, యోనా, మీకా, నహూము, హబక్కూకు, జెఫన్యా, హగ్గాయి, జకర్యా, మలాకి, మత్తాయి, మార్కు, లూకా, యోహాను, అపోస్తల కార్యములు, రోమియలకు, మొదటి కొరింథీ, రెండో కొరింథీ, ఎఫెసీ, ఫిలిప్పీ, కొలసీ, ఒకటో తెస్సలోనిక, రెండో తెస్సలోనిక, ఒకటో తిమోతి, రెండో తిమోతి, తీతుకు, ఫిలెమోనుకు, హెబ్రీలకు, యాకోబు, ఒకటో పేతురు, రెండో పేతురు, ఒకటో యోహాను, రెండో యోహాను, మూడో యోహాను, యూదా, ప్రకటన. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో 23 సామ్ చెప్తారు. 23 ఇంగ్లీష్లో చెప్తారు. 66 బుక్స్. Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Solomon, Isaiah, Nehemiah, Esther, Job, Ezekiel, Daniel, Hosea, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zechariah, Malachi, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, ఇంగ్లీషు తెలుగు. 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, and Revelations. ఈ సమయంలో 23వ కీర్తన ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో చెప్తారు. ఎవరెవరు నేర్చుకున్నారు పిల్లలు? కేజీ. అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. మై నేమ్ ఈజ్ ఇమాన్యుయల్ జేమ్స్. అందరు అట్లా కాదు, ఒక్కొక్కరు టైం సరిపోదు. గుంపుగా వెళ్ళిపోండి, అందరు నిలబడండి. చాలా మంది ఉన్నారు. జూనియర్స్ కూడా వెళ్ళిపోండి.
జూనియర్స్ వెళ్ళిపోండి. త్వరగా. అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. మై నేమ్ ఈజ్ ఇమాన్యుయల్ జేమ్స్. సామ్స్ 23 చెప్తున్నాను. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Though I walk through the valley of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou prepare a straight table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Praise the Lord. ఇరవై 23వ కీర్తన ఎవరెవరు చెప్తారు? నిలబడండి. తెలుగులో మధ్యలో మైక్ మధ్యలో పట్టుకోండి. స్టార్ట్ చేయండి. యెహోవా నా కాపరి, నాకు లేమి కలుగును. పచ్చగల చోటల నన్ను పరుండజేసిచున్నాడు. శాంతి కలుముల జలముల వద్ద నన్ను నడిపించుచున్నాడు. ప్రాణములకు ఆయన సిద్ధి చేయుచున్నాడు. మైక్ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వండి. తన నామమున బట్టి నీతిమంతులలో నడిపించుచున్నాడు. కారాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించున్నాను. ఏ అపాయమునకు భయపడను. నీవు నాకు తోడయుండవు. నీ దుడ్డకరయును నీ దండమునను ఆదరించును. నా శత్రువుల ఎదుట నీవు నాకు భోజనం సిద్ధపరచుడి. నూనెతో నా తల అంటి ఉన్నావు. నా గిన్నె నిండా పొల్లుచున్నది. నేను బ్రతుకు దినములన్నీయు కృపాక్షేమములే నా వెంట వచ్చును. చిరకాలం యెహోవా మందిరంలో నివాసం చేసేదను. ప్రైజ్ లార్డ్ అందరికీ. అమ్మా ఇప్పుడు కేజీ వాళ్ళు అయిపోగానే తర్వాత జూనియర్స్ వస్తారు. నేను స్కిట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు. చెప్తున్నాను. డేవిడ్ అండ్ గోలియాత్ స్కిట్. చెప్పున్నాడుగా పాప మార్గం నెలగా ఆకాశాలు గుచ్చని జడుగుచ్చనుగా ధర్మశాస్త్రందు ఆనందించు దివారాత్మ దాన్ని ధ్యానించేవాడు ధన్యుడు. అతడు నీటి కాలం చేరినే ఆకు అడక తన కాలం మందు ఫలమిచ్చే చెట్టు వలె ఉండును. అతడి చేయని అంతయో సఫలమగును. కాబట్టి న్యాయవర్సులు దుష్టులను నీతిమంతుల సభలో పాపులను నిలవరు. నీతిమంతుల మార్గం యెహోవాకు తెలియను. దుష్టుల మార్గం నాశనం నడుపును. అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. 19 సామ్ ఎవరు నేర్చుకున్నారు? 91 నేర్చుకున్న వాళ్ళు చెప్తారు. మైక్ ఇంకోటి ఇవ్వండి. 2 మైకులు ఇవ్వండి. 2 మైకులు ఇవ్వండి. స్టార్ట్ చేయండి. చాటు నివసించువాడే సర్వశక్తిని
విశ్రమించువాడు ఆయనే నా ఆశ్రయము, నా కోట, నేను నమ్ముకున్న నా దేవుడు. నేను యెహోవాను గురించి చెప్పుచున్నాను. వేటగాని ఊరిలో నుండి ఆయన నన్ను విడిపించును. నాశనకరమైన తెగుల నుండి ఆయన నన్ను రక్షించును. కలుగును. ఆయన సత్యము కేడము డాల్నై ఉన్నది. రాత్రి వేళ కలుగు భయంకైను, పగటి వేళ ఎదురు బాణంకైను, చీకటి వేళ సంచుని తెగుకైను పరిచే రోగంకైను భయపడవద్దు. నీ పక్కన 1000 మంది పడినట్టు, నీ కుడి పక్కన 10,000 మంది పడినట్టు ఏ అపాయం నీ వద్దకు రాదు. నీవు కళ్ళారా చూస్తుండగా భక్తిహీనులకు ప్రతిఫలం కలుగును. యెహోవా నీవే నా ఆశ్రయమని నీవు మహోన్నతుడైన దేవునికి చేస్తున్నావు. నీ మార్గములన్నిటిలో ఆయన కాపాడటకు ఆయన తన దూతకు ఆజ్ఞాపించారు. వారు నీ పాదములకు రాయి తగలకుండా వారు తమ చేతుల మీద నెత్తిన పట్టుకుంటారు. నీవు సింహములను నాగుపాములను త్రొక్కెదవు. అతన్ని ప్రేమించును కనుక నేను అతని అతను మొరపెట్టగా నేను అతనికి ఉత్తరమిచ్చాను. శ్రమల్లో నేను అతనికి తోడను. అతన్ని విడిపించి దీర్ఘాయుష్య చేత అతని తృప్తిపరచెదను. రక్షణ అతనికి చూపించగలను. రండి జూనియర్స్, కలడా కలడా అనే పాట పాడు. నిలబడాలి. అబ్బాయి త్వరగా జూనియర్స్. త్వరగా రావాలా, నిలబడాలి. కలడా కలడా స్టార్ట్ చేయండి. కలడా కలడా ఇలాంటి దేవుడు ఏ లోకమందైనా, ఈ భూమి క్రిందైనా, ఆకాశమందైనా, ఈ భూమి క్రిందైనా, ఆకాశమందైనా, ఉదయ తారలు ఏకములై గలమెత్తి పాడిన వేళ, ఉల్లసించి జయనాదాలు గలమెత్తి పాడిన వేళ, ఉల్లసించి జయనాదాలు జయదూతల సమూహాలు. అనంత జ్ఞాని అద్భుత శిల్పి, అనంత జ్ఞాని అద్భుత శిల్పి, మూలరాతిని దొరలించి ఈ భూమికి పునాది వేశాడు. జలరాశుల పైన నిలిచాడు, జలరాశుల పైన నిలిచాడు. కలడా కలడా ఇలాంటి దేవుడు ఏ లోకమందైనా, ఈ భూమి క్రిందైనా, ఆకాశమందైనా, ఈ భూమి క్రిందైనా, ఆకాశమందైనా.
ఉంటాడు, ఆశ్రయముగా తానే ఉన్నాడు, ఆశ్రయముగా తానే ఉన్నాడు. కలడా కలడా ఇలాంటి దేవుడు ఏ లోకమందైనా, ఈ భూమి క్రిందైనా, ఆకాశమందైనా, ఈ భూమి క్రిందైనా, ఆకాశమందైనా. దేవుని మార్గం విరచితిమి, దుష్టుని చేతిలో చిక్కితిమి. దయగల దేవుని నిజ ప్రేమ యేసు రక్షకునిగా వెలసే. దేవుని మార్గం విరచితిమి, దుష్టుని చేతిలో చిక్కితిమి. దయగల దేవుని నిజ ప్రేమ రక్షకునిగా వెలసే. అనంత జ్ఞాని అద్భుతకరుడు, అనంత జ్ఞాని అద్భుతకరుడు. సిలువను మోసెను మన కొరకై, తన రక్తము కార్చెను రక్షణకై. తన ప్రాణము నిచ్చెను విడుదలకై, తన ప్రాణము నిచ్చెను విడుదలకై. కలడా కలడా ఇలాంటి దేవుడు ఏ లోకమందైనా, ఈ భూమి క్రిందైనా, ఆకాశమందైనా, ఈ భూమి క్రిందైనా, ఆకాశమందైనా. ఇప్పుడు జూనియర్స్ చేస్తారు స్కిట్ ఒకటి, కేజీ వాళ్ళు. డేవిడ్ గొలియాత్. ఆ కాలమందు ఫిలిష్తీయులు తమ సైన్యమును యుద్ధమునకు సమకూర్చెను. సౌలును ఇశ్రాయేలును కూడి వచ్చి ఏలా లోయలో ఫిలిస్తీయులకు ఎదురుగా యుద్ధ పంక్తులు తీర్చిరి. అప్పుడు గాతు వాడైన గొల్యాతు అను శూరుడొకడు ఫిలిస్తీయుల దండులో నుండి బయలుదేరిచుండెను. ఇతని ఎత్తు 6 మూళ్ల జానెడు, 10 అడుగుల ఎత్తు గలవాడు. ఇతని ఎదుట ఒకడు డాలు మోయుచు పోవుచుండెను. ఇతడు ఇశ్రాయేలును చూసి ఇట్లా నేను గొల్యాతును, ఫిలిస్తీయుల యుద్ధ వీరుణ్ణి. నాతో పోరాటానికి మీరు ఎవరైనా ఉన్నారా? నేను గెలిస్తే మీరందరూ నాకు సేవ చేయాలి. నాతో పోరాడేవారు గెలిస్తే, మేము ఓడిపోతే మేము మీకు సేవ చేస్తాం. ఎవరైనా ఉన్నారా నాతో పోరాటానికి? నువ్వు వస్తావా? ఎవ్వరూ లేరా? ఒక్కడు కూడా లేడా? రండి, ఇదే నా సవాలు. అమ్మో, వాడు చూడు ఎంత ఎత్తున్నాడో, ఎంత బలంగా ఉన్నాడో. మనం ఎవరైనా వెళ్తే చిత్తుగా కొట్టేస్తాడు, చంపేస్తాడు. అమ్మో, భయం వేస్తుంది, మనం వెళ్ళొద్దు. జీవము గల దేవుని నమ్ముకున్న మనల్ని మన సైన్యాన్ని ఎగతాళి చేస్తూ మాట్లాడుతున్నాడు. వీడెవడు? వీడిని ఓడించడానికి మనలో ఒక్కడు కూడా లేరా? నేనెళ్తాను, పోరాడతాను, గెలుస్తాను, చంపేస్తాను. దావీదు, నీవు చూడడానికి చిన్న బాలులా ఉన్నావు. గొల్యాత్ పెద్దవాడు, బలమున్నవాడు. నీవు దాన్ని ఎట్టా చేస్తావు?
ఆలోచించుకో. రాజా, మన దేవుడు ఆయన యెహోవా పేరును నేను యుద్ధం చేస్తాను. మన దేవుడు బలమున్నవాడు, బలమిచ్చువాడు. నేను చిన్నప్పుడు గొర్రెలు కాస్తున్నప్పుడు సింహం వచ్చింది, నా గొర్రె పిల్లను పట్టుకుంది. నేను ఆ సింహంతో పోరాడి దానిని చంపి నా గొర్రె పిల్లను రక్షించుకున్నాను. అవునా దావీదు, నిజమా? అవును రాజా, మన దేవుడు గొప్పవాడు, శక్తివంతుడు. అయితే సరే, నీవు సైనికుల వస్త్రాలు ధరించుకుని బయలుదేరు. రాజా, అవి నాకు వాడుకోలేవు, నేను ఇట్లాగే వెళ్తాను. సరే దావీదు, నీ ఇష్టం. ఎవడ్రా నువ్వు? కర్ర తీసుకొని వస్తున్నావు? నేను ఏమన్నా కుక్కను అనుకున్నావా? నన్ను చూసావా? నేను ఎంత బలంగా ఉన్నానో. ఒక దెబ్బతో నేను చంపేస్తా, రారా. ఓ గొలియాతు, నేను జీవము గల దేవుని పేరిట వస్తున్నాను. నీపై నాకు విజయం ఇచ్చేది నా దేవుడే. నా దేవుడే నీతో మా పక్షంగా యుద్ధం చేసి మాకు విజయం ఇస్తాడు. ఒక దెబ్బతో నేను చంపేస్తా, రారా. హమ్మింగ్ వస్తుంది, చూసుకోండి. జై హో, జై హో. గొలియాతు చచ్చిపోయాడు, దేవుడు మనకు విజయం ఇచ్చాడు. జై హో, జై హో. గొలియాతు చచ్చిపోయాడు, దేవుడు మనకు విజయం ఇచ్చాడు. చూసారా? గొలియాతును చిన్న రాయితో పడగొట్టెను దావీదు దైవ బలముతో. బలశాలి గొలియాతును చిన్న రాయితో పడగొట్టెను దావీదు దైవ విశ్వాసం. దేవునిపై ఉంచెదను విశ్వాసం, దేవుని కర్పించెదను నా జీవితం. శక్తిగల యేసుక్రీస్తు నామంలో జయం పొందుతాను నేను అన్నిటిలో. శక్తిగల యేసుక్రీస్తు నామంలో జయం పొందుతాను నేను అన్నిటిలో. యేసులో నిలిస్తే గొప్ప జయం, గొప్ప జయం. యేసుతో నడిస్తే లేదు భయం, లేదు భయం. యేసులో నిలిస్తే గొప్ప జయం, గొప్ప జయం. యేసులో నడిస్తే లేదు భయం, లేదు భయం. శక్తిగల యేసుక్రీస్తు నామంలో జయం పొందుతాను నేను అన్నిటిలో. శక్తిగల యేసుక్రీస్తు నామంలో జయం పొందుతాను నేను అన్నిటిలో. 12 మంది అపోస్తలుల 12 డిసైపుల్స్ సాంగ్ ఉంటుంది. ఏ డాల్ తీసురాపో, డాల్. ముందుకు రండిరా. స్టేజీ మధ్యలో నిలబడండి పిల్లలు.
There were 12 disciples Jesus called to help him. Simon, Peter, Andrew, James his brother John, Philip, Thomas, Matthew, James the son of Alphaeus, Thaddeus, Simon, Judas, and Bartholomew. He has called us to, He has called us to. We are His disciples, I am one and you. He has called us to, He has called us to. We are His disciples, we His work must do. There were 12 disciples Jesus called to help him. Simon, Peter, Andrew, James his brother John, Philip, Thomas, Matthew, James the son of Alphaeus, Thaddeus, Simon, Judas, and Bartholomew. He has called us to, He has called us to. We are His disciples, I am one and you. He has called us to, He has called us to. We are His disciples, we His work must do. ఇప్పుడు హన్నా స్కిట్ ఉంటుంది. టైం ప్రైజ్ ది లార్డ్ లాస్యా. ఇవాళ మనం హన్నా స్కిట్ ప్రార్థనా జీవితం గురించి ధ్యానం చేస్తున్నాం. సరే అక్సా. స్టేజ్ మూలకి వెళ్ళకండి. ఎఫ్రాయిము మన్యమందు రామా అను పట్టణములు ఎఫ్రాయిము మన్యమందు రామా అను పట్టణంలో ఎల్కానా అను ఒకడుండెను. అతనికి 2 భార్యలుండిరి. వీరిలో ఒకదాని పేరు హన్నా, రెండవ దాని పేరు పెనిన్నా. పెనిన్నాకు పిల్లలు కలిగిరి, కానీ హన్నాకు పిల్లలు లేకపోయిరి. యెహోవా ఆమెకు సంతు లేకుండా చేసెను. ఈ కారణం బట్టి పెనిన్నా హన్నాను విసిగించి కోపము పుట్టించుచూ వచ్చెను. హన్నా, నీవు ఎందుకు ఏడ్చుచున్నావు? నీవు భోజనం మానుట ఎలా? నీకు మనో విచారం ఎందుకు? నేను నీకు 10 మంది కుమారుల కంటే విశిష్టమైన వాడను కానా? హన్నా బహు దుఃఖాక్రాంతురాలై యెహోవా సన్నిధి ప్రార్థన చేయుచూ వచ్చెను. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా, నీ సేవకురాలైన నాకు కలిగిన శ్రమను చూచి నీ సేవకురాలైన నన్ను మరొక జ్ఞాపకం చేసుకొని నీ సేవకురాలైన నాకు మగపిల్లను దయచేసిన ఎడల వాని తల మీదకి ఎప్పటికీ క్షౌరపు కత్తి రానియకుండా వాడు బ్రతుకు దినములన్నిటను నేను వానిని యెహోవావగు నీకు అప్పగింతును. ఏలీ ఆమె నోరును పెట్టుచుండెను. నీవు ఎంతవరకు మత్తురాలువైందువు? నీవు ద్రాక్షరసముని యొద్ద నుండి తీసివేయుము. అది కాదు నా ఏలినవాడా, నేను మనోదుఃఖము కలిగిన దాన్నే ఉన్నాను. నేను ద్రాక్షారసము మద్యము పానం చేయలేదు, కానీ నా ఆత్మను యెహోవా సన్నిధి కుమ్మరించుచున్నాను. నీ సేవకురాలే నేను మరికి మాలినదానుగా ఎంచవద్దు. నేను బహు నిట్టూర్పు విడుచుచు నాలో నేను చెప్పుకొనుచున్నాను.
నీవు క్షేమముగా వెళ్ళుము. ఇశ్రాయేలు దేవునితో నీవు చేసుకొని మనవి ఆయన నీకు దయచేయను గాక. యెహోవా ఆమెను జ్ఞాపకము చేసుకొని నీ సేవకురాలైన నేను నీ దృష్టికి కృపనందుదునుగాక. యెహోవా ఆమెను జ్ఞాపకము చేసుకొని కుమారుడిని ఇచ్చెను. నేను యెహోవాకు మొక్కుకొని వీనిని అడిగితిని గనుక నీ పేరు సమూయేలు అనబడును. అన్నా, నీవు షీలోహుకు బలి అర్పించి మొక్కు చెల్లించుటకు వచ్చెదవా? బిడ్డ పాలు విడిచే వరకు నేను రాను. సమూయేలు తిరిగి రాకుండా అక్కడే నుండునట్టుగా నేను తీసుకొని వత్తును. నీ దృష్టికి ఏది మంచిదో అదే చేయుము అన్నా. నీవు వానికి పాలు మాన్పించు వరకు నిలిచి ఉండుము. హన్నా సమూయేలు పాలు మాని ఇంకా చిన్నవాడై ఉండగా సమూయేలును తీసుకొని షిలోహోనులోను మందిరమునకు వచ్చెను. నా ఎలిన్వాని ప్రాణం తోడు నీ యొద్ద నిలిచి యెహోవాకు ప్రార్థన చేసిన స్త్రీ నేనే. ఈ బిడ్డను దయచేయమని నేను యెహోవాకు చేసిన మనవి ఆయన అనుగ్రహించెను కనుక ఈ బిడ్డ యెహోవాకు ప్రతిష్ఠితుడు. వాడు బ్రతుకు దినములన్నిటిను యెహోవాకు ప్రతిష్ఠితుడు. అప్పుడు బాలుడైన సమూయేలు యెహోవాకు మ్రొక్కెను. అయిపోయింది. హన్న వంటి ప్రార్థనాత్మ ఇమ్ము ప్రభువా, సమూయేలు వలె నీ స్వరము వినేడి కృపణీయుమా. నీ యొక్క చిత్తము నిత్యము చేయను నేర్పు ప్రభువా. నమ్మకముగా లోబడి నడువ కృపణీయుమా. హన్నా వంటి ప్రార్థనాత్మ ఇమ్ము ప్రభువా, సమూయేలు వలె నీ స్వరము వినేడి కృపణీయుమా. నీ యొక్క చిత్తము నిత్యము చేయను నేర్పు ప్రభువా. నమ్మకముగా లోబడి నడువ కృపణీయుమా. 91వ కీర్తన చెప్తారు. తర్వాత 133వ కీర్తన. Psalms chapter 91. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. He shall surely deliver you from the strain of the fowler and from perilous pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take your refuge. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the
destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at your right hand, but 10,000 may fall at your side, but it shall not come near you. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. For you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your habitation. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. For he shall give his angels charge over you, to keep you all in your ways. They shall bear you up in your hands, lest you dash your feet against a stone. You shall tread upon the lion and the cobra, the youngest serpent and the lion you shall trample underfoot. Next. Because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will keep him on high, because he has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long-lasting life, I will satisfy him and show him my salvation. 133. రెండు మైక్లు ఇవ్వండి, రెండో మైక్ కూడా ఇవ్వండి. సోదరుల ఎక్కలు నివసించిన ఎంత మేలో ఎంత మోహరమో అది తల మీద పోయబడి అహరోను గడ్డ మీద కారి అతని అంగీలో వంచు వరకు దిగజారిను. పల్మెల తైలం వలె నుండును, సియోను కొండ మీదకు దిగివచ్చి హెర్మోను మంచు వలె నుండును. ఆశీర్వాదమును శాశ్వత జీవమును అచ్చట నుండవలనని యెహోవా సెలవిచ్చి ఉన్నాడు. సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ లాగా. 1 Corinthians 13 చాప్టర్. ఇప్పుడు ధన్యతలు చెప్తారు. My name is Jyoti Kishalite. I am studying 4th class. I am telling ధన్యతలు. మత్తయి 5 ధన్యతలు. ఆయన కొండ ఎక్కి కూర్చుండగా ఆయన శిష్యులు ఆయన ఎద్దుకు వచ్చిరి. అప్పుడు ఆయన ఇలాగ బోధింపసాగను. ఆత్మవిషమై దీన్ని ఎనవాడు ధన్యుడు, పల్లొక రాజ్యం వాడిది. దుఃఖపడివాడు ధన్యుడు, వాడు ఓదార్చబడుదురు. సాత్వికులు ధన్యుడు, వాడు భూలోకము సతయించుకుందుడు. నీతి కొరకు ఆకలి దెబ్బ గలవాడు ధన్యుడు, వాడు తృప్తి పరచబడుదుడు. సమాధానం పరచువాడు ధన్యుడు, వాడు దేవుని కుమారులు అనబడుదుడు. కనికరం గలవాడు ధన్యుడు, వాడు కనికరం పొందుదుడు. ఉదయ శుద్ధి గలవాడు ధన్యుడు, వాడు భూలోకం సతయించుకుందుడు. దేవుని చూచెదరు. సమాధానం పరచువాడు ధన్యుడు, వాడు దేవుని కుమారుడు అనబడుదుడు. నా నిమిత్తము జనులు మిమ్ములను నిందించి హింసించి మీ మీద అబద్ధముగా చెడ్డ మాటలల్లా పలుకున్నప్పుడు మీరు ధన్యుడు. సంతోషించి ఆనందించుడు, మీ ఫలము అధికమవును. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్. Praise Lord everyone.
everyone, my name is Jenny. Today I am going to say 1 Corinthians 13 chapter. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a cleansing cymbal. If I have prophetic powers and understand all mysterious and all knowledge, and if I have all faith so as to remove a mountain, but have not love, I am nothing. If I give away all I had, if I give up my body to be burned, but have not love, I gain nothing. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It does not arrogant or rude. It does not insist on its own ways. It does not rejoice at wrongdoing. It rejoices with truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. As for prophetic power, it will pass away. As for tongues, it will cease. As for knowledge, it will pass away. For we know in a part, we prophesy in a part. When the perfect come, the partial will pass away. When I was a child, I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I become a man, I gave up my childish ways. For now we see in a mirror dimly, then face to face. For now we know in a part, then fully known. Even I was fully known, so now faith, hope and love. Amidst these three, but the greatest of this is love. Thank you. నీతో సమమెవరు పాట. రండి రండి త్వరగా రండి. వాయిస్ లేరా? వాల్యూమ్ పెంచారు. నీతో సమమెవరు, నీలా క్షమించేదెవరు యేసయ్యా, నీలా పాపికై ప్రాణం పెట్టిన వారెవరు, నీలా పాపికై ప్రాణం పెట్టిన వారెవరు. బంగారము ధన ధాన్యాదులు ఒక్క పోగేసిన నీతో సరితూగున, నదులన్నీయు ఒకటై ఎగసిన నిన్ను తాకగలవా. లోక బంగారము కుమ్మరించిన నీవేగా చాలిన దేవుడవు. లోక సౌఖ్యాలన్నీ ఒక చోట కుమ్మరించిన నీవేగా చాలిన దేవుడవు. తో సమమెవరు, నీలా ప్రేమించేదెవరు, నీలా క్షమించేదెవరు యేసయ్యా, నీలా పాపికై ప్రాణం పెట్టిన వారెవరు, నీలా పాపికై ప్రాణం పెట్టిన వారెవరు. వేదాలలో మత గ్రంథాలలో పాపమే శోకని పరిశుద్ధుడేడి, హరిహారకం మరణమంది లేచినట్టి దైవ నరుడెవ్వడు. పలు వేదాలలో మత గ్రంథాలలో పాపమే శోకని పరిశుద్ధుడేడి, పరిహారకం మరణమంది లేచినట్టి దేవుడెవరున్నారయ్యా, నీవేగా విమోచకుడవు.
పరిశుద్ధ దేవుడెవరున్నారయ్యా, నీవేగా విమోచకుడవు. నీతో సమమెవరు, నీలా ప్రేమించేదెవరు, నీలా క్షమించేదెవరు యేసయ్యా. నీలా పాపికై ప్రాణం పెట్టిన వారెవరు, నీలా పాపికై ప్రాణం పెట్టిన వారెవరు. నేను వెనుకాకున్నా నాకు దొరికితివి, నే ప్రేమించకున్నా నన్ను ప్రేమించితివి. గాయాలు చేసి రేపితిని, నన్నెంతో క్షమించి క్షమించితివి. నేను వెనుకాకున్నా నాకు దొరికితివి, నే ప్రేమించకున్నా నన్ను ప్రేమించితివి. గాయాలు రేపితిని, నన్నెంతో సహించి క్షమించితివి. జాలిగల ప్రేమగల దేవుడెవరు, నీవేగా మరి దేవుడవు. నీలా జాలిగల ప్రేమగల దేవుడెవరు, నీవేగా మంచి దేవుడవు. నీతో సమమెవరు, నీలా ప్రేమించేదెవరు, నీలా క్షమించేదెవరు యేసయ్యా. నీలా పాపికై ప్రాణం పెట్టిన వారెవరు, నీలా పాపికై ప్రాణం పెట్టిన వారెవరు. ఏడు సంఘాల గురించి చెప్తారు సీనియర్ గర్ల్స్. బైబిల్ తెచ్చుకోమ్మా, బైబిల్ టేక్ యూర్ బైబిల్. అందరికీ ప్రైజ్ ద లార్డ్. నా పేరు దివ్య. నేను 7 సంఘాలలో మొదటి సంఘమైన ఎఫెసీ సంఘం గురించి చెప్తున్నాను. ఎఫెసులో ఉన్న సంఘముతో ప్రభువు చెప్పినది ఏమనగా, నీ క్రియలను, నీ కష్టమును, నీ సహనమును నేను ఎరుగుదును. నీవు సహనము కలిగి నా నామము నిమిత్తము భారము భరించి అలయలేదని నేను ఎరుగుదును. అయినను నీకు మొదటి ఉన్న ప్రేమను నీవు వదిలితివని నీ మీద నేను తప్పు ఒకటి మోపవలసి ఉన్నది. నీవు ఏ స్థితిలోంచి పడితివో అది జ్ఞాపకము చేసుకుని మారు మనస్సు పొంది ఆ మొదటి క్రియలను చేయము. ఏడ్చే పిల్లల్ని బయటికి తీసుకెళ్ళాలా? అందరికీ ప్రైజ్ ద లార్డ్. నా పేరు ధన్య. నేను 7 సంఘాల్లో 2వ సంఘం చెప్పబోతున్నాను. స్ముర్నా సంఘమునకు ప్రభువు చెప్పినది ఏమనగా, నీ శ్రమలను దరిద్రతను నేను ఎరుగుదును. అయినను నీవు ధనవంతుడవే. నీవు పొందబోవు శ్రమలను బట్టి భయపడుకుము. మరణము వరకు నమ్మకముగా ఉండుము. నేను నీకు జీవ కిరీటం ఇచ్చేదను. ప్రకటన 2వ అధ్యాయం 8 నుండి 11 వచనాలు. అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. నా పేరు హనీ. నేను 7 సంఘాలలో 3వ సంఘమైన ప్రకటన సంఘం చెప్పబోతున్నాను. ప్రకటన సంఘంలో ప్రభువు చెప్పు మాట, సాతాను సింహాసనమున్న స్థలములలో నీవు కాపురమున్నావని నేను ఎరుగుదును. నాయందు విశ్వాసి అయిన అంతిపాయను వాడు మీ మధ్య చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గట్టిగా చేపట్టి నాయందలి విశ్వాసమును విసర్జింపలేదని నేను ఎరుగుదును. అయినను నీ మీద కొన్ని తప్పిదములు మోపవలసి ఉన్నది. బలకునకు నేర్పిన బిలాము బోధనను అనుసరించువారు, నికోలైతుల బోధను అనుసరించువారు నీలో ఉన్నారు. కావున మారు మనసు పొందుము. ప్రకటన 2 అధ్యాయం 12 నుంచి 15 వచనాలు. థ్యాంక్ యూ.
ప్రైజ్ ది లార్డ్. మై నేమ్ ఇస్ హానా. నేను ఇప్పుడు 4వ సంఘం చెప్పబోతున్నాను. తుయితైర సంఘంలోని దూతకు ఇలాగు రాయము, నీ విశ్వాసం, నీ ప్రేమను, నీ పరిచర్యను, నీ సహనమును, నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును. నీ మొదటి క్రియల కన్నా నీ కడపటి క్రియలు మరింత ఎక్కువ అని నేను ఎరుగుదును. అయినను నీ మీద తప్పు ఒకటి మూపవలసి ఉన్నది. ఏమనగా తాను ప్రవక్తని చెప్పుకొనుచున్న యెజబెలు స్త్రీను నీవు ఉండనిచ్చుచున్నావు. మారు మనసు పొందడానికి నేను సమయం ఇచ్చి తిని కానీ అది దాని జాతత్వము విడిచిపెట్టి మారు మనసు పొందనొల్లదు. మారు మనసు పొందితేనే కానీ వారి క్రియల విషయమై శ్రమలు పాలు చేతును. అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. నేను 5వ సంఘం చెప్తున్నాను. సార్దీస్లో ఉన్న సంఘపు దూత ఇలాగు రాయము, నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును. ఏమనగా జీవించుచున్నావని పేరు మాత్రమే కానీ నీవు మృతుడవే. నీవు ఏలాగు ఉపదేశము పొందితివో, ఏలాగు వింటివో జ్ఞాపకము చేసుకొని గైకొనుచు మారు మనసు పొందుడి. ప్రకటన 3వ అధ్యాయం 8 నుంచి 11. అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. నా పేరు సుధా. ఈరోజు నేను 6th సంఘం చెప్పబోతున్నాను. ఫిలదెల్ఫియాలో ఉన్న సంఘముతో ప్రభువు సెలవిచ్చిన మాటలు. నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును. నీకున్న శక్తి కొంచెమై ఉండినను నీవు నా వాక్యము గైకొని నా నామమును ఎరుగనలేదు. నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను. ఎవడును నీ కిరీటమును అపహరించకుండానట్లు నీవు నీకు కలిగిన దానిని గట్టిగా పట్టుకొనుము. ప్రకటన 3:7. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నా పేరు అక్స. నేను 7వ సంఘం చెప్పబోతున్నాను. లవదోకియాలో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఇలాగ వ్రాయము, నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును. నీవు చల్లగానైనను వెచ్చగానైనను ఉండినా మేలు. నీవు చల్లగానైనను వెచ్చగానైనా ఉండక నిలువెచ్చగా ఉన్నావు కనుక నిన్ను నా నోటి నుండి ఉమ్మివేయనుద్దేశించుచున్నాను. నేను ప్రేమించు వారిని గద్దించి శిక్షించుచున్నాను కనుక నీవు ఆసక్తి కలిగి మారు మనసు పొందుము. ఎస్తేరు త్వరగా. అహష్వరోషు పారసీక దేశపు రాజు. ఇతను హిందూ దేశం మొదలుకొని కూషు దేశం వరకు 127 సంస్థానములను ఏలెను. అహష్వరోషు యొక్క కోటలో నుండి రాజ్య పరిపాలన చేయుచుండెను. ఇతని ఏలుబడిలో 3వ సంవత్సరమున తన అధిపతులందరికీ సేవకులకును విందు చేయించెను. ఈ విందు 7 రోజులు జరిగెను. అహష్వరోషు యొక్క భార్య రాణి అయిన వస్తి. ఈమె కూడా కోటలో స్త్రీలకు విందు చేయించెను. ఈమె సౌందర్యవతి. రాజు తన దగ్గరనున్న 7 నపుంసకులకు ఆజ్ఞ ఇచ్చి రాణిని తన ముందరకు తీసుకొని రమ్మని చెప్పెను. మేము విందులో నిమగ్నమై ఉన్నాము కనుక మేము రాము. అయితే ఈ వస్తి రాజు యొక్క ఆజ్ఞను ధిక్కరించెను. అందువల్ల రాజు కోపము రగులుకొనెను. షూషను కోటలోని రాజభవనంలో రాజైన అశ్వరోషు తన అధికారులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ, ఇప్పుడు కొత్త రాణిని
వారిని ఎంపిక చేసుకోవాల్సిన సమయం వచ్చింది. వష్టి తన యొక్క అవిధేయతతో పోగొట్టుకొనిన స్థానాన్ని మరొక యోగ్యమైన విధేయురాలైన అందమైన కన్యకకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. మీరేమంటారు హేగే? రాజు చిరంజీవుని గాక. రాజా, నేను మన రాజ్యమంతటిలో ఉన్న అత్యంత అందమైన కన్యకను వెతికి వారికి ఒక సంవత్సరం పాటు శిక్షణ ఇచ్చి ఎప్పుడైతే సమయం ఆసనమైందో అప్పుడు మీ వద్దకు తీసుకుని వస్తాను. మీరు వారిని ఒకరు ఎన్నుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. మంచిది, మీరు చెప్పిన విధంగా చేయండి హేగే. రాజ్యంలోని అనేక అందమైన కన్యకలతో పాటు ఎస్తేరు కూడా తీసుకుని రాబడుతుంది. ఎస్తేరు, నీవు చాలా బుద్ధిమంతురాలు, విధేయురాలవు. నీకున్ని మంచి రాజుకు నచ్చాయి. వీటిని విడిచిపెట్టద్దు. నేను ఒక సామాన్యురాలను. నేనేం చేయాలో నాకు తెలియదు. ఆ కాలమందు మొర్దెకై రాజకుమారున ఉన్న రాజసేవకులందరిలో ఒకనిగా పనిచేయుచుండెను. హదసా, ధైర్యంగా ఉండు. నీ యొక్క వారసత్వాన్ని, నీ జాతిని ఎవ్వరికీ తెలియనివ్వద్దు. నీవు యూదురాలు అనే సంగతిని రహస్యంగా ఉంచు. దేవుని ప్రణాళికకు సంపూర్ణంగా లోబడు. నేను దేవుని యొక్క ప్రణాళికకు సంపూర్ణంగా లోబడతాను. నేను ఆయనను విశ్వసిస్తున్నాను. ఆ రోజు రానే వచ్చింది. రాజా, అందమైన కన్యకలను ప్రవేశపెట్టమంటారా? ప్రవేశపెట్టండి. అందమైన యువతులందరూ రాజు సన్నిధికి వారి వారి వంతు చొప్పున వస్తూ ఉన్నారు. ఎస్తేరు వంతు వచ్చినప్పుడు రాజు ఎస్తేరును చూచి సంతోషించి స్త్రీలందరికంటే రాజు ఎస్తేరును ప్రేమించెను. కన్యకలందరికంటే ఆమె అతని వలన దయాదాక్షిణ్యములు పొందెను. ఇక్కడకు వచ్చిన కన్యకలందరిలో ఈమె నాకు నచ్చింది. ఎవరి చిన్నది? రాజా, ఈమె అబిహాయిల్ కుమార్తె అయిన హదస్సా. హదస్సా, ఇక మీదట నీ పేరు ఎస్తేరు, రాణి అయిన ఎస్తేరు. అంతటా మొర్దెకై రాణి అయిన ఎస్తేరుతో ఇట్లా నేను ఎస్తేరు, దేవుని స్తుతించు. నీవు రాణిగా ఎన్నుకోబడ్డావు. నీకు అభినందనలు. దీని వెనుక ఉన్న దేవుని ఏర్పాటును, ప్రణాళికను మర్చిపోవద్దు. దేవునికి లోబడి ఉండు. నేను ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకుంటాను నాన్న. నేను దేవుని యొక్క సమయం కోసం వేచి ఉంటాను. అటు తరువాత రాజైన అహష్వేరోషు హామానును ఘనపరిచి వాని హెచ్చించి వాని పీఠమును తన దగ్గరనున్న అధిపతులందరికంటే ఎత్తుగా ఉంచెను. మంత్రి అయిన హామాను, ఇక మీదట నా ప్రధానులందరిలో మీరే ముఖ్యుడు. ధన్యవాదాలు ప్రభు. రాజగుమ్మమున ఉన్న రాజసేవకులందరూ రాజాజ్ఞానుసారముగా మోకాలుని హామానుకు నమస్కరించిరి. అయితే మొర్దెకై వంగకయు నమస్కారం చేయకయు ఉండెను. ఈ విషయమై రాజసేవకులు మొర్దెకైని అడుగగా అతడు నేను యూదుడను కనుక ఆ పని చేయజాలను అని చెప్పెను. నేను యూదుడను గనుక నేను ఆ పని చేయజాలను. అంతటా వారు ఈ విషయాన్ని హామానుకు తెలియజేసిరి. ఈ యూదుడైన మొర్దెకై నన్ను గౌరవించలేదు. ఇతన్నొక్కడిని చంపడం చాలా చిన్న విషయం. ఇతని వంశం ఏంటో తెలుసుకొని వాళ్ళందరినీ ఒకే రోజు చంపే చట్టం అమలు చేస్తా. ఇప్పుడే వెళ్ళి రాజుకు చెప్తా. అంతటా హామాను రాజైన అహష్వేరోషును సమీపించి ఇట్లు మనవి చేసెను. రాజు చిరంజీవి అగునుగాక. రాజా, మీ రాజ్యంలో యూదాను వారు ఉన్నారు. వీరు మిగతా జాతుల కంటే భిన్నమైన వారు. వీరు మీ ఆజ్ఞలు వినరు. వీరిక్కడ ఉండటం మనకు క్షేమం కాదు, మీకు లాభము లేదు. వీళ్ళందరినీ ఒకే రోజు చంపే చట్టం అమలు చేయండి రాజా. మంత్రి అయిన హామాను, ఆ చట్టము అమలు చేయబడడానికి కావాల్సిందంతయో మీకు ఇయ్యబడును. మీ దృష్టికి ఏది మంచిదో అది ఆ జనులకు జరిగించు. వారందరినీ మీకు అప్పగిస్తున్నాను. అంతటా హామాను ఆదారు అను 12వ నెల 13వ దినమందు యవ్వనులు, శిశువులు, స్త్రీలు, వృద్ధులు అందరూ ఒక్క దినమందే చంపబడినట్లు వ్రాయబడిన ఆ చట్టం యొక్క తాకీదులను రాజ్యంలోని సంస్థానములన్నిటికీ పంపించి వేసిరి. ఈ విషయం షూషను కోటలో తెలియబడినప్పుడు
వారందరూ కలవరపడి మొర్దెకై విచారంగా ఉన్నాడు, గోన పట్ట కట్టుకుని ఉన్నాడు. కారణం ఏంటో తెలుసుకుందాం. నాన్న, నీవు విచారంగా ఉండడానికి గల కారణం ఏమిటి? యూదులందరినీ నాశనం చేయడానికి దుష్టుడైన హామాను ఒక చట్టం తయారు చేసి రాజుతో ఆమోదింపచేశాడు. నీవు రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి వివరంగా చెప్పు, అప్పుడు మనం రక్షించబడతాము. నాన్న, నీకు తెలియని విషయం కాదు. రాజు పిలవకుండా రాజు యొక్క అంతర్గృహాన్ని ప్రవేశించకూడదు. ప్రవేశించిన ఎడల రాజు తన బంగారపు దండను చూపకపోతే మరణం విధింపవచ్చు. నేటికి 30 దినముల వరకు నాకు పిలుపు రాలేదు. నేను ఒకవేళ వెళ్తే నాకు మరణం సంభవింపవచ్చు. రాజనగరిలో ఉన్నంత మాత్రాన యూదులందరికంటే తప్పించుకొందు అని నీ మనసులో అనుకొనవద్దు. నీవు ఈ సమయమందు ఏమీ మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉంటే యూదులందరికీ సహాయము మరియు విడుదల వేరొక దిక్కు నుండి వచ్చును. కానీ నీవు నీ తండ్రి ఇంటి వారు నశిస్తారు. అసలు ఇందు నిమిత్తమే దేవుడు నిన్ను రాణిగా నియమింపచేశాడేమో. ఆలోచించుకో ఎస్తేరు. అర్థమైంది నాన్న. నీవు పోయి కనిపెడిన యూదులందరినీ పోగు చేసి నా కొరకై 3 రోజులు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయడి. నేనును నా పనుకత్తులు కూడా 3 రోజులు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తాను. ప్రార్థించెను, ఉపవాసముండి ప్రార్థించెను. నేను నశించెదను అని తీర్మానము చేసేను. నేను నశించెదను అని తీర్మానము చేసేను. రోజుల తర్వాత ఎస్తేరు రాజభూషణములను ధరించి రాజు ఎదుట నిలిచెను. రాణి అయిన ఎస్తేరు, మీకేమి కావలను? మీ మనవి ఏమిటి? రాజ్యంలో సగము మట్టుకైనా మీకు అనుగ్రహించదను. రాజా, మీకు యుక్తంగా తోచిన ఎడలా నేను చేయబోచిన విందుకు మీరును హామానను కూడా తీసుకురండి. చాలా మంచి ఆలోచన. మీరు వెళ్ళి సిద్ధపరచండి. నేను హామాను మీరు చేయించు విందుకు తప్పకుండా వస్తాము. అలాగే రాజా. అంతటా ఎస్తేరు విందు సిద్ధం చేయించుటకు వెళుతుంది. హామాను సంతోషంతో ఇంటికి వెళ్తాడు. జరేషు, నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. రాణి నన్ను విందుకు ఆహ్వానించింది. నన్ను రాజుని తప్ప ఇంకెవరిని పిలవలేదు. ఇంత సంతోషంలో కూడా ఒక బాధ మిగిలిపోయింది. ఆ యూదుడైన మొర్దెకై రాజగుమంలో ఉండుట నేను చూచినంత కాలం ఈ నా పదవి వల్ల ప్రయోజనం ఏమీ లేదు. నువ్వు చెప్పినట్లే ముందుగానే 50 మూర్ల ఎత్తుగల ఉరికొయ్య తయారు చేయించి ఆ యూదుడైన మొర్దెకైని ఉరి తీయమని చెప్పాకే నేను విందుకు వెళ్తాను. ఆ రాత్రి రాజుకు నిద్ర పట్టకపోయినందున రాజపు సమాచార గ్రంథం తెప్పించుకొని చదివి వినిపించుకుంటున్నప్పుడు ద్వారపాలకులైన బిక్తాను, తెరెషు అనువారు రాజును చంపవలనని ఆలోచన చేసినప్పుడు మొర్దెకై ఆ విషయాన్ని రాజుకు తెలియనట్లు చేసి రాజు ప్రాణమును కాపాడెను అని వ్రాయబడి ఉండెను. ఏంటక్కడ అలికిడిగా ఉంది? పిలిపించండి. మంత్రి అయిన హామాను, నేను ఒకరిని ఘనపరచాలనుకుంటున్నాను. నా ఘనతకు తగినట్లుగా నేను ఏమి చేస్తే బాగుంటుందో చెప్పు. నేను కాకుండా ఇంకెవరుంటారు? ఇప్పుడు చెప్తా. రాజా, మీరెవరినైతే గనపరచాలనుకుంటున్నారో వానికి మీ వస్త్రములు తొడిగించండి. మీ కిరీటం అతని తల మీద పెట్టి మీ గుర్రం మీద అతన్ని ఎక్కించి గనులైన అధిపతుల్లో ఒకరిని ఆ గుర్రం నడపమని చెప్పండి. రాజు ఎవరినైనా గనపరిస్తే ఇలాగే ఉంటుందని తెలిసేలా ప్రకటించమనండి. బాగా చెప్పావు హామాను. తక్షణమే ఇవన్నీ మొర్దెకైకి జరిగించు. నీవు గనుడవు గనుక నీవే ఆ గుర్రమును నడిపిస్తూ వారి ముందు నడుము. అలాగే రాజు. రాజు చెప్పిన విధంగా హామాను మొర్దెకైని కనపరిచెను. ఈ కార్యమంతా జరిగిన తర్వాత హామాను తల కప్పుకొని ఏడుస్తూ ఇంటికి వెళ్ళి జరిగినది తన భార్యతోనూ స్నేహితులందరితోనూ చెప్పెను. అప్పుడు
అప్పుడు అతని యొద్ద ఉన్న జ్ఞానులు తన భార్య అయిన జెరిషు ఇట్లనిరి, ఎవని చేత నీకు అధికార నష్టం కలుగుచున్నదో ఆ మొర్దెకై యూదుల వంశపు వాడైన ఎడల అతని మీద నీకు జయం కలగదు, అతని చేత ఆవశ్యకంగా చెడిపోదువు. రాణి అయిన ఎస్తేరు చేయించిన విందుకు సమయం వచ్చిందని సేవకులు హామానును తొందరపెట్టి విందుకు తీసుకువెళ్ళిరి. విందు సమయంలో రాజు ఇట్లనెను, రాణి అయిన ఎస్తేరు, మీ విజ్ఞాపన ఏమిటి? అది మీకు అనుగ్రహింపబడును. మీ మనవి ఏమిటి? ఈ రాజ్యంలో సగము మట్టుకైనా మీకు అనుగ్రహించదును. రాజా, నేను ఒక యూదురాలను. నన్నును నా జనులను నాశనం చేయడానికి ఒక చట్టం పుట్టించారు. దాని వలన నేనును నా ప్రజలందరూ ఒక్క రోజులోనే నశించిపోతాము. ఇటువంటి పని చేయుటకు తన మనసును దృఢపరుచుకున్నవాడు ఎవడు? అతనెవరో కాదు, దుష్టుడైన ఈ హామానే. ఈ మాటలు వినగానే హామాను భయాక్రాంతుడై రాణి ఎదుట నిలువబడి ఉండెను. రాజు ఆగ్రహముతో అక్కడి నుండి బయటకు వెళ్ళి తిరిగి లోనికి రాగానే హామాను ఎస్తేరు కూర్చుని ఉన్న సైపై పడి ఉండుట చూచి కోపగించెను. వీడు నా ఇంటిలోనే నా రాణిని అగౌరవపరుస్తాడా? ఎవరక్కడ? రాజా, వీడు మొద్దకాయకై సిద్ధపరిచిన 50 మూరల ఎత్తుగల ఉరికయ్యి ఉన్నది. అయితే దాని మీదనే ఈ హామానుడు ఉరి తీయండి. ఎవరక్కడ? వెంటనే మొర్దెకైని నా వద్దకు ప్రవేశపెట్టండి. రాజు చిరంజీవి అవునుగాక. మొర్దెకై, ఇదిగో నా ఉంగరం. యూదులకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న శాసనమును రద్దుపరుస్తూ వారి క్షేమం కొరకై, రక్షణ కొరకై తాకీదులు సిద్ధం చేసి వెంటనే రాజ్యమంతటా పంపించండి. యూదులకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న వారిని సంహరించండి. ఇలా తయారు చేయబడిన తాకీదులు రాజ్యమంతటా వేగంగా ఇవ్వబట్టకు రాజనగరు పనికి పెంచబడిన బీజాస్త్రముల మీద నెక్కిన అంచెగాండ్ర ద్వారా అతివేగంగా పంపించెను. మొర్దెకైని రాజు బహుగా హెచ్చించెను. హామాను ఇంటిపై అధికారం కూడా ఇచ్చెను. అదారు అను 12వ నెల 13వ దినమందే యూదుల శత్రువులందరూ నశించిరి. ఇది చూచిన అనేకులకు భయం కలిగెను. అనేకులు యూదా మతమును అవలంబించిరి. యూదులకు క్షేమమును, ఆనందమును, సంతుష్టియు, ఘనతయు కలిగెను. యూదులు జయము పొందిరి. అదే శూషను కోట. అక్క, నాకు ఒక డౌట్. అంతమంది స్త్రీలలో రాజుకు ఎస్తేరు మాత్రమే ఎందుకు నచ్చింది? ఎస్తేరు అందగత్తె కనుకునా? కాదు, ఎస్తేరు అందగత్తె, అది నేను ఒప్పుకుంటాను. కానీ తన అందం కన్నా తనలో ఉన్న గుణాలు తనని రాణిని చేశాయి. ఏమిటి ఆ గుణాలు? నాకు చెప్పవా? తన గుణాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నావా? అయితే చూడు. తను విధేయవంతురాలు, విశ్వాసురాలు, జ్ఞానవంతురాలు, అనుకోగలిగిన స్త్రీ, ధైర్యవంతురాలు, దయ కలిగిన స్త్రీ, కరుణ కలిగిన స్త్రీ, జ్ఞానవంతురాలు, పట్టుదల కలిగిన స్త్రీ. చూసారుగా ఈ గుణాలు? ఇలాంటి గుణాలు మనలో కూడా ఉండాలనే ఈ స్కిట్ ఉద్దేశం. అదే శూషను కోట, అందున్నది ఎస్తేరు రాణి. అదే శూషను కోట, అందున్నది ఎస్తేరు రాణి. యూదుడైన మొర్దెకై ముద్దుల బిడ్డ, యూదుడైన మొర్దెకై ముద్దుల బిడ్డ. మనసారాలో వడెను సుందర కన్యా, మనసారాలో వడెను సుందర కన్యా. అందుకే కాగలిగే రాజుకు భార్య, అందుకే కాగలిగే రాజుకు భార్య. అదే శూషను కోట,
అందున్నది ఎస్తేరు రాణి, అదే అదే షూషను కోట. అందున్నది ఎస్తేరు రాణి, శత్రువైన హామాను చంపను గోరే. శత్రువైన హామాను చంపను గోరే. మొర్దెకైతో పాటు యూదులనెల్లా, మొర్దెకైతో పాటు యూదులనెల్లా అడ్డుగొన ఏర్పరచే దేవుడు రానిన్. అడ్డుగొన ఏర్పరచే దేవుడు రానిన్. అదే అదే షూషను కోట. అందున్నది ఎస్తేరు రాణి, అదే అదే షూషను కోట. అందున్నది ఎస్తేరు రాణి. 3 నాళ్ళు ప్రార్థించే ఉపవాసముతో, 3 నాళ్ళు ప్రార్థించే ఉపవాసముతో ముదముగాను రాజాజ్ఞ వెలువడగానే, ముదముగాను రాజాజ్ఞ వెలువడగానే యూదులే జయించిరి తమ శత్రువులన్. యూదులే జయించిరి తమ శత్రువులన్. అదే అదే షూషను కోట. అందున్నది ఎస్తేరు రాణి, అదే అదే షూషను కోట. అందున్నది ఎస్తేరు రాణి. కీర్తనలు 19వ అధ్యాయం చెప్తారు. త్వరగా వెళ్ళమ్మా, టైం అయిపోయింది. Praise Lord everyone, my name is Aksa Persis. Today I am telling Psalms 19 chapter. The heavens declare the glory of the Lord, and the firmament shows his handiwork. Day unto day utters speech, night unto night reveals knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. Their line has gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them he has set a tabernacle for the sun, which is like a bridegroom coming out from his chamber, and rejoice like a strong man to run its race. Its rising from one end of the heaven, and its circuit to the other end. There is nothing hidden from its heat. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, enlightening the eyes. The commandment of the Lord is pure, rejoicing the heart. More to be desired than gold, than much fine gold, which is sweeter also than honey and honeycomb. Moreover is thy servant warned, by keeping them there is a great reward. Who can understand these errors? Cleanse thou my secret faults. Keep back thy servant also from precious sin. Let them not have dominion over me. Then shall I be put right, and I shall be innocent from the great transgression. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Thank you. ఇప్పుడు పౌలు చరిత్ర చెప్తారు. చెప్తున్నారు, స్టార్ట్ చేసేసారు. ప్రైజ్ లార్డ్ రా. ఎక్కడి నుండి వస్తున్నావు? సండే స్కూల్కి వెళ్ళొస్తున్నా. ఈరోజు సండే స్కూల్లో ఎవరి గురించి చెప్పారు? ఈరోజు సండే స్కూల్లో భక్తుడైన పౌలు గురించి చెప్పారు, కానీ నాకేం అర్థం కాలేదు. చెప్పేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వినాలి కదా. అవునరా. అయితే నువ్వు గొప్ప మిషనరీ గురించి తెలుసుకోలేకపోయావు. అతను క్రీస్తు కొరకు అనేక శ్రమలు నిందలు పొందినవాడు. అతను 14 పుస్తకాలు రచించారు. అవునా? అయ్యో, అంత భక్తుడి గురించి వినలేకపోయానే. సరే, పౌలు గారి జీవిత చరిత్ర గురించి వివరిస్తావా?
తప్పకుండా చెప్తాను. పౌలు మొదటి పేరు సౌలు. కిలికియా దేశంలో రాజధాని తారసు. సౌలు తారసు వాడు. బెన్యామిన్ గోత్రంలో పుట్టిన యూదుడు సౌలు. రోమా పౌరుడిగా ఆధిక్యత కలిగిన వాడు. సౌలు ధర్మశాస్త్రం వినుటలోనూ బోధించుటలోనూ మాట్లాడుటలోనూ ఆసక్తి చూపినవాడు. యెరూషలేమునందు సమస్త జన్ముల వలన ఘనత పొందినవాడు. ధర్మశాస్త్రమునందు ఆయన ఎక్కడ ట్రైనింగ్ పొందాడు? ధర్మశాస్త్ర ఉపదేశకుడైన గమాలియేలు దగ్గర విద్యార్థిగా శిక్షణ పొందాడు. డేరాలు తయారు చేయడంలో సౌలు నేర్పరి. తార్సునకు తిరిగి వచ్చిన సౌలు ధర్మశాస్త్ర విషయంలో ఆసక్తి గలవాడి సంఘమును హింసించడం మొదలుపెట్టాడు. అవును, యెరూషలేముకు వెళ్ళి స్టెఫెనుపై రాళ్ళు రువ్వి చంపినప్పుడు సాక్షులు స్టెఫెను వస్త్రములను సౌలు పాదముల యొద్ద పెట్టారు. అంతేకాదు, ఇంటింటా వచ్చి పురుషులను స్త్రీలను ఈడ్చుకొని పోయి చెరసాలలో వేయించి సంఘములను పాడు చేయుచుండెను. మీరు సండే స్కూల్లో చెప్పిన దాని నుంచే మాట్లాడుతున్నారు కదా? అవునరా, సౌలు క్రైస్తవుని ఈడ్చుకు వెళ్ళి హింసించాడు కదా, దాని గురించే మాట్లాడుకుంటున్నాం. దమస్కులో కూడా క్రైస్తవుల సంఖ్య విస్తరిస్తుందని విన్నప్పుడు సౌలు వారిని కనుగొని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసుకొని వచ్చుటకు ప్రధాన యాజకుల యొద్ద అనుమతి పొంది దమస్కునకు వచ్చిరి. దమస్కును ప్రవేశించటం ముందు మార్గములో ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమై, సౌలా సౌలా, నన్నేల నీవు హింసించుచున్నావు అని సౌలు విన్నాడు. ఈ దర్శనం తర్వాత సౌలు మనస్సు మారిపోయింది. దేవుని ప్రేమను తెలుసుకున్నాడు, పశ్చాత్తాపపడ్డాడు. సౌలు మనోనేత్రాలు తెరవబడ్డాయి. దేవుడు తన కొరకు ప్రాణం పెట్టేవానిగా మార్చాడు. కనుక 3 దినాలు దృష్టిని కోల్పోయి ప్రార్థనలో గడిపాడు. క్రీస్తు యూసాను పంపి స్వస్థపరిచాడు. చూపు పొందిన తర్వాత సౌలు బాప్తీసం పొందాడు. అప్పటి నుంచి సేవ ప్రారంభమయ్యింది. సౌలు పౌలుగా మారి యేసుక్రీస్తు ప్రేమను ప్రకటించాడు. సమాజ మందిరములలో యేసుక్రీస్తు దేవుని కుమారుడని ప్రకటించాడు. వ్యతిరేకత కూడా ఎదురైనది కదా? అవును, వ్యతిరేకత కూడా ఎదురైంది. అక్కడి నుండి అరేబియా డార్నకు వెళ్ళి ప్రేత అనే గ్రామం నందు నివసించాడు. దమస్కునకు వచ్చి ముందు కంటే ఉత్సాహంగా సేవను ఆరంభించాడు. యూదులు కోపం పెంచుకున్నారు. కోపోద్రేకులై పౌలును చంపడానికి ద్వారము దగ్గర కావలి కాశారు. కొందరు శిష్యులు పౌలును తీసుకొని వెళ్ళి గంపలో నుండి గోడ ద్వారా మరోవైపు కిందకు దించారు. యెరూషలేమునకు వెళ్ళి యూదులతో మాట్లాడుతూ దేవుని వాక్యం గురించి తర్కించాడు. యూదులు వారిని చంపే ప్రయత్నం చేశారు. సహోదరులు దాన్ని తెలుసుకొని తార్సుకు పంపినారు. అక్కడ కొన్ని సంవత్సరాలు నివసించిన పౌలు లేఖనములు పరిశోధించి ప్రార్థనలో గడిపాడు. బర్నబా పౌలుని వెదకి కనుగొని అంతియోకయకు తీసుకువెళ్ళాడు. మరలా సేవను ప్రారంభించారు. పౌలును బర్నబాను మిషనరీలుగా పంపించారు. యోహాను కూడా వారి వెంట వెళ్ళి సహాయపడిన. పౌలు మరలా అంతియోకయకు తిరిగి వచ్చాడు. పౌలు శీలాతో కలిసి ధైర్యంగా ప్రసంగించడం వలన అనేక ఆత్మలను సంపాదించాడు. యూదులు తమ ప్రాంతం నుండి వెళ్ళగొట్టారు. అటు తర్వాత లూస్త్రలో సువార్తను ప్రకటించారు. అంతియోకయ నుండి ఇకోనియా నుండి కొందరు వచ్చి పౌలు మీద రాళ్ళు రువ్వి అతను చనిపోయానని పట్టణం వెలుపలికి అతన్ని ఈడ్చిరి. అప్పుడు పౌలుకి ఏమైంది? అయితే పౌలుని దేవుడు లేపినాడు. అనేక శ్రమలు పొంది దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించాలని చెప్పి సంఘాలను బలపరిచాడు. అవును, పౌలు శీలను వెంట పెట్టుకొని 2వ మిషనరీగా ప్రయాణం మొదలుపెట్టారు. లూస్త్రాలోని తిమోతిని చేర్చుకున్నారు. ధర్మశాస్త్రము ద్వారా దైవ నడిపింపును పొందిన పౌలు ఐరోపా ఖండములోని మాసిదోనియాకు వచ్చారు. శిలమునకు తీసుకొని పోవుటకు లూకాలోని ఐరోపాలోని ఖండంలోని సేవ చేశాడు. 3 సంవత్సరాల తర్వాత పౌలు మరలా అంతియోకయలో చేరినాడు. పౌలు అంతటితో ఆగక క్రీస్తు శకం 52 ఫూదియా గలతియా దేశాల ద్వారా 3వ మిషనరీగా ప్రారంభించాడు.
యెరూషలేము 2 సంవత్సరాలు నివసించి ఇంటింటా సువార్తను ప్రకటించాడు. దేవుడు పౌలు ద్వారా ఎన్నో విశేషమైన అద్భుతాలు చేశాడు. మాంత్రిక విద్యలను అభ్యసించిన జనులు తమ పుస్తకములను తెచ్చి అందరి ఎదుట కాల్చివేసినారు. ప్రభువైన యేసు నామము కనపరచబడింది. యెరూషలేమునకు వెళ్ళిన పౌలును బంధించినారు. ఆయన అన్యజనులను తెచ్చి యెరూషలేము దేవాలయములను పాడు చేసినారని నింద మోపబడింది. పౌలును చంపటానికి రాత్రే కైసర్యకు అప్పగించారు. 2 సంవత్సరాలు హేరోదు భవననందు కనిపెట్టాడు. అగ్రిప్ప రాజుకు సువార్త ప్రకటించారు. క్రీస్తు శతాబ్దం ఇటలీ ఎల్లుటకు రోమాకి వచ్చి అదే ఇంట ఉండి క్రీస్తును ప్రకటించారు. క్రీస్తు శతాబ్దం 61లో నీరో చక్రవర్తి క్రైస్తవులను ద్వేషించడం మొదలుపెట్టాడు. అప్పటికి పౌలు త్రోయలో సేవ చేస్తున్నాడు. అవును, త్రోయలో సేవ చేస్తున్న పౌలు బంధించబడి క్రీస్తు శకం 64లో రోమాచర్లో బంధించబడినాడు. మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడముట్టించితిని, విశ్వాసమును కాపాడుకుంటుని అని తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి తెలియజేశారు. 1 కొరింథీ 4వ అధ్యాయం 7వ వచనం ప్రకారం నీరో చక్రవర్తిగా ఉన్న కాలంలో శిరఛేదనం చేయబడ్డారు. మిక్కిలి దీనత్వము గలవారై సేవ చేశారు. వినయముగా తన అభిప్రాయాలను తెలియజేశారు. పౌలు సేవ ద్వారా కలిగిన ఫలితములలో కొత్త నిబంధన పత్రికల ద్వారా అనేక విషయములు తెలియజేయబడుతున్నాయి. సౌలుగా వ్యతిరేకిగా ఘోరమైన పనులు చేసినా కానీ పౌలుగా మారి దేవుని వాక్యం గురించి చెప్పారు. శిరశ్ఛేదనము చేయబడి హతసాక్షిగా మరణించారు. పరలోక రాజ్యం చేరాలంటే ప్రేమగల తండ్రి, నేను ఘోర పాపిని. నేను సౌలు జీవిత చరిత్ర గురించి వినిన తర్వాత నేను మారాలనుకుంటున్నాను. ఇచ్చిన ప్రార్థన దీవించమని యేసుక్రీస్తున్నాను. ఆమేన్. పౌలు జీవిత చరిత్ర గురించి వినిన తర్వాత నేను మారాను. నా గురించి కూడా ప్రార్థన చేయండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. పరలోక రాజ్యం చేరాలంటే తిరిగి నీవు జన్మించాలి. ప్రభుతో నిత్యం ఉండాలంటే ప్రతి తప్పు ఒప్పుకోవాలి. ప్రతి తప్పు ఒప్పుకోవాలి. పరలోక రాజ్యం చేరాలంటే తిరిగి నీవు జన్మించాలి. ప్రభుతో నిత్యం ఉండాలంటే ప్రతి తప్పు ఒప్పుకోవాలి. ప్రతి తప్పు ఒప్పుకోవాలి. నజరేయునికి అవిధేయునిగా జీవించే సౌలు, నజరేయునికి అవిధేయునిగా జీవించగదా సౌలు. ప్రార్థించు వారిని బంధించుతానని పరుగులు తీసేగా ప్రతిరోజు, పరుగులు తీసేగా ప్రతిరోజు. పరలోక రాజ్యం చేరాలంటే తిరిగి నీవు జన్మించాలి. ప్రభుతో నిత్యం ఉండాలంటే ప్రతి తప్పు ఒప్పుకోవాలి. ప్రతి తప్పు ఒప్పుకోవాలి. దేవుని పిల్ల దారుణ హింసకు తెగించగాదా సౌలు. దేవుని పిల్లల దారుణ హింసకు తెగించగాదా ఆ సౌలు. పరుగులు తీసేగా అశ్వాలు, పరుగులు తీసేగా అశ్వాలు. పరలోక రాజ్యం చేరాలంటే తిరిగి నీవు జన్మించాలి. ప్రభుతో నిత్యం ఉండాలంటే ప్రతి తప్పు ఒప్పుకోవాలి. ప్రతి తప్పు ఒప్పుకోవాలి. దమస్కు మార్గం తేజరిల్లగా పరలో
మార్గం తేజరిల్లగా పరుల మధ్యాహ్నం నన్నెల హింసించదవనన్ ప్రభుని స్వరం పరిశుద్ధుని చేసెను అదే క్షణం. పరలోక రాజ్యం చేరాలంటే తిరిగి నీవు జన్మించాలి. ప్రభుతో నిత్యం ఉండాలంటే ప్రతి తప్పు ఒప్పుకోవాలి. ప్రతి తప్పు ఒప్పుకోవాలి. ప్రభుని ఎరుగక సేవించినది పాపమౌనని తెలుసు. ప్రభువును ఎరుగక సేవించినది పాపమౌనని తెలుసుకొను. వేడిన జ్ఞానమిచ్చును వాక్యము నమ్ముము ఈ క్షణమే, అది మార్చును నిన్ను ప్రతి క్షణం. పరలోక రాజ్యం చేరాలంటే తిరిగి నీవు జన్మించాలి. ప్రభువుతో నిత్యం ఉండాలంటే ప్రతి తప్పు ఒప్పుకోవాలి. ప్రతి తప్పు ఒప్పుకోవాలి. నజరేయునికి అవిధేయునిగా జీవించెగదా సౌలు. నజరేయునికి అవిధేయునిగా జీవించెగదా సౌలు. ప్రార్థించు వారిని బంధించుతానని పరుగులు తీసెగా అశ్వాలు. పరుగులు తీసెగా అశ్వాలు. పరలోక రాజ్యం చేరాలంటే తిరిగి నీవు జన్మించాలి. ప్రభువుతో నిత్యం ఉండాలంటే ప్రతి తప్పు ఒప్పుకోవాలి. ప్రతి తప్పు ఒప్పుకోవాలి. లాస్ట్ సాంగ్ అందరూ పాడతారు. మీరు కూడా నిలబడండి. నాన్న మీరు ఇటు అటు కూడా నిలబడండి, ముందు కూడా నిలబడండి. వెళ్ళండి. సీనియర్ బాయ్స్ ముందు నిలబడండి. సింగ్ హల్లెలూయా టు ద లార్డ్. సింగ్ హల్లెలూయా టు ద లార్డ్. లాస్ట్ సాంగ్. తొందరగా రండి. అందరూ నిలబడండి. రండి త్వరగా స్టేజ్ మీద. కేజీ జూనియర్ సీనియర్ అందరూ కంబైన్డ్గా పాడండి లాస్ట్ సాంగ్. చిన్నపిల్లలు కేజీ పిల్లలు స్టేజ్ మీద నిలబడతారు. జూనియర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటారు, సీనియర్స్ ఇట్ సైడ్ ఉంటారు. స్టేజ్కి రైట్ సైడ్ నిలబడాలి లైన్గా. సీనియర్స్ లైన్ నిలబడండి త్వరగా. టీచర్స్ నిలబెట్టండిమా. కేజీ పిల్లలు స్టేజ్ మీద, జూనియర్ సీనియర్స్ అటు ఇటు నిలబడాల. ఈ స్క్రీన్ అటు తీసేసేయండి. అది కొంచెం అటు పక్కకు లాగేసేయండి. అప్పుడు ఇక్కడ మీరు నిలబడండి. స్టార్ట్ చేయండి. ఇది తీసేమ్మా. స్క్రీన్ పైన పెట్టి. సీనియర్ బాయ్స్ సింగ్ హల్లెలూయా టు ద లార్డ్. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Jesus is Lord of heaven and earth. Jesus is Lord of heaven and earth. Jesus is Lord of, Jesus is Lord of, Jesus is Lord of heaven and earth. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah.
Jesus has risen from the dead. Jesus has risen from the dead. Jesus has risen. Jesus has risen. Jesus has risen from the dead. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Jesus has conquered sin and death. Jesus has conquered sin and death. Jesus has conquered. Jesus has conquered. Jesus has conquered sin and death. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Jesus is coming back again. Jesus is coming back again. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming back again. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Jesus is seated on the throne. Praise the Lord. Praise the Lord, sisters, brothers, children. Praise the Lord. ప్రార్థన. ప్రేమగల తండ్రి యేసుప్రభు వారి శ్రేష్టమైన నామమున మీ పాదములు చెంచే రుణములు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం. మా ప్రియబిడ్డలు వారు నేర్చుకున్న విషయాలు ప్రభా మాతో కూడా ప్రదర్శించి పంచుకోవడానికి చూపిన కృపను బట్టి వనములు. మా సంతోషం పరిపూర్ణం చేసినందుకు వనములు. పాలు పొందిన బిడ్డలందరిపై కూడా మీ ఆశీర్వాదాలు ఉంచుము. రాబోయే దినాల్లో ఇంకనూ మీ సింహాసనానికి బిడ్డలు మీరు సమీపంగా ఉంచి దగల తండ్రి ఉచ్చ స్థాయిలోనికి బిడ్డలందరినీ మీరు నడిపించుము. అట్లు ఆత్మీయంగా వారి జీవితాలు కట్టబడినట్లుగా చేయండి. మీ కృపాస్థలకు ఈ బిడ్డల జీవితాలని రూపొందించే నైపుణ్యం గల హస్తాల ఈ బిడ్డల జీవితాలను పెడుతూ యేసు ప్రభు నామమున వందనములతో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ప్రేమ సహవాసం కాపుదల ఇప్పుడు యుగముల పర్యంతం సదాకాలం మనందరికీ కలుగునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నా బిస్కెట్లు కొంచెం మా దేవుడవై